रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते सड़ा रागे वही जो मुसलमाने के विचे वाले वेजमाए खुदा वगा खीरन शवे नाम उलम बोलो नवर्थ में की खुच ऊंची वे यो गिदड़ रागे पे ऊंचा तकड़ा पे मुतियाजे होगी वेजमा दे खुदा वर्ता कतो खागे उनको नुवे माल तदावी चे अरबुन यबूल सालबान बिरासी आया दास शेम खुदा के देशी ची गिदड़ानी पसर मुतियाजी नजमा अजीजान अर्ज दाओ चे दा अकीदा दा खल्क दड़न विस्तल ची दी दा डेर ग्रान का वाहिद जात अक़दस द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ची शुरू ओकड़ा मौजज़ात थी किरदार दे कैरेक्टर दे अखलाक दी तासो गोरई नंद दुनिया गुट दासी निश्ता चे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनलो वाला पकी निश्ता दादा गलोय किरदार वजवा और दलोय शान वजवा अजीजानो पदगा वरजु के लोई मुश्किलात दाऊ चे पदे खल्क दा मनल चे ज पैगंबर बिया दा पे मनल चे ज आसमान ततले मो खुदा सर मेराज नियाज शवे दे दा डेर ग्राम का पैदा कर खलक अबू जहल वेले तो पैगंबर खुदा आसमानों ततले वेले आओ वे कता आसमानों ततले नु दास पोगमे दा मखामुख उगोरा दा पदे आसमान के दो टुकड़े का नु ब्या बजस्ता पैगंबरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तो फरमाया दा आसान कार पगुत अदा से इशारा होगा आसमान के स्पोगमा दो टुकड़े बाज उलमाओ लिखली दी चे यवाज दो टुकड़े नशवा बल्कि द्वारा टुकड़े राले नीमा पे यौलस्तूणी के न नवाता और नीमा पे बल के और पदे ग्रेवान की ब्याह उजैश व बारुवता ब्याह लाड़ा पास अर्ज दाओ अबू जहल उससे अबू जहल ओफोई जादूगरे खोडेर लोई जादूगरे चे आसमान पोरे दिन जादू रस ब्या बार लाड़ और आगो लास के कहानी निवली हुजूर अलैहिस्सलाम तो वही चे गर रसूल चीस्त दर मुश्तम नेहान कतर रसूले नो आजमा दिलास की सिदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तो फरमाई छवे और तो वही गर रसूली चीस्त दर मुश्तम नेहान कै खबरदारी जे राजे आसमान कतर रसूली नजमा दिलास की वायत से दी चाची द आसमान न खबर न राजी नो दा दुमर लन शेख बखोदेशी च जमा दिलस की हुजूर अलैहिस्सलाम और तो फरमाइल च ज़ौम च स्तालास की छदी और कदा स्तालास की छदी दा पखपलो वे न जमालास की छदी अगर नशी वेले ती हुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यो गुता आलास ते इशारा होगा दास के सरद अबू जहल लास के कान होवेले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुंकानी यू दुमरयू अगर कहानी अबू जहल लाइन पदे अज़म करविश्ता वे पदीम जादू तासु ख्याल रहे दागा मुश्किलात चे द पैगंबर और सर मखा अबू बकर सिद्दीक चूंकि इब्तिदा की मुसलमान शवे
هغه بیا د مونځ کولو د پاره چې کوم مشکلات عقل بم حیران شي چې مونځ به هغه کولو دې خلقو به ورته رنگ رنگ تکلیفات رسول. عزیزانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزات دا حد زیاد حد اس یو ٹکے یاد کئی چی یو معجزہ دا یو کرامت دے. معجزہ چې دا هغه هم د پیغمبر په اختیار کې نه او کرامت چې دا هغه هم د ولی په اختیار کې نه. کرامت وای خرق العادت تا خلاف عادت د ولی نه یو کار صادرېدل دیتا کرامت. معجزه وای دیتا چې مقابله کې بل سره عاجز شي او داغه جواب نشي دیتا معجزه. مقابله کې یو سره عاجز شي او داغه جواب نشي. دا معجزات چې دي بیا الله پاک ټول پیغمبرانو ته ورکړي. لکه موسی علیہ السلام ته دا معجزه ورکړي و چې دا امسایه ده او چې امسا به وغورځوله داسې هغې نه به یو لویه اژدها جوړه شو. لاس دی دې ترخ کې به لاس داسې کو خو چې واپس به راویستو به پړقېدو د سپوږمۍ په شان. عیسی علیه السلام ته دا معجزه وه چې قدرتي ړوند به یو سړی پیدا و ده به پې لاس راخ کې به بینا شو. ابرس مرض به چې په چاو دا برګ لاس به چې پراخ کو امرض به تلاړ. دا معجزات د هر یو پیغمبر د خپل خپل شان مناسب. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات چې بیا پټولو چې د دغوندې معجزات بیا د چا نه ځکه چې دا صنادید د قریشو دا به عاجز شو او جواب به نشو کوله چې بل جواب به نه ورتلو ویل به دا جادوګر دی. پراپیګنډا خو به کړی و. یو سړی دی دمګر دی دمونه اچي هغه به ما سره د لیونیانو اجازه ده یاره که دا محمد عربي په ما خدای را پیښ که نو ما سره د لیونیانو اجازه ده چې دمې که موجود شي. قدرتی ورځ په لاره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره مخ شو. چې مخ شو ورته وی زلمیه خبره وره ما اوریدلی چې ته لیونی او ما سره د لیونیانو اجازه ده. اوس پیغمبر ورته څه وی ورته وی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. آدمګر ورته وی ها ته بیا وای پیغمبر ورته دا کلمات بیا وای چې بیا وای الله سی ولا ورکه او وی لا اله الا الله محمد رسول. ما د دنیا کلامونه اوریدلی دي خدا ستا غوندې کلام یا د خدای کې دی شي او یا د پیغمبر کې دی شي. ته لیونی چېرته ما خلق ما ته ویل چې دا لیونی دی. نو عرض دا عزیزانو که تاسو خیال وکړئ د خپلې زما یاره تاسو به وایئ چې دا دومره لوی کافر و چې وګوره پیغمبر ته بیا لیونی
ستا دې زمانہ کې درته کم خلق چې د دین کار کوي دا قوم ورته لیونی وي که نه وي ولن دا تبلیغیان والا چانا روټۍ غواړي اوبه چانا غواړي بستره چانا غواړي کټ پوزې چانا غواړي نه پیسې خپلې جامې خپلې وینځي کټوی خپله پخوي روټۍ خپله خوري ستا جومات ته راشي دا ویسې روزه ده او دا یک روزه ده او دا چله ده او دلته به پراته او تا ته به د خدای د دین دعوت درکړي حالانکه په خپل ځای دا ټول مزدور کار دی مزدوري هم کوي کارونه هم کوي او د خدای په لار کې دا وختونه هم لګي دا قوم ورته څه وایي لیونی ورته وایي که نه ورته بلکې لیونی لا څه کوي دا قوم ورته وایي چې دا د امریکې تنخواه اخلي دا قوم او د امریکا که دومره خشي چې ماله تنخواه راکوي چې ته د خدای دین خلقو ته بیانوه نو بیا د امریکې نه ښه ملک چرته شته دې ذلیل قوم ته تاسو په مخ د ځمکه د امریکې نه لوی رذیل ملک به بل نه په مخ د ځمکه تاسو وګورئ په لیبیا کې امریکې څه وکړه تر ننه پورې څه کوي لګیا دی بیګای بیا پې بمباري کړې تر ننه پورې وجه څه ده دا خدای دی چې پاکستان یې په سترګو ړوند کړی دی او د امریکې نه سوا کلمه نه وایي وجه څه ده وجه دا ده چې لیبیا د اسرائیلو خلاف او امریکي حکومت چې دی دا د یهودو دی او د اسرائیلو تمام کلیدي محکمو باندې په امریکا کې یهود دي نو امریکا د یهودو حکومت دی او اسرائیل یهود دي لیبیا د یهودو خلاف او د فلسطینیانو او د شام د خلقو مرګره الزام په دا لګولې چې دا دهشتګرد دی سالې جوړ کړي امریکا دومره زمونږ دوست ملک شو چې مونږ له پیسې راکړي چې تاسو والی کلی په کلی ګرځئ او تبلیغ کوئ اوس دا خبرې چې څوک کوي د هغې قباش وګورئ دا خبرې درې قسمه خلک کوي درې قسم یو هغه خلک کوي چې یقیني د امریکې تنخواه خواره دي یقیني یو هغه خلک کوي چې کوم د قبرونو حاصلات خوري قبرونو نه د پلار او د نیکه جایگیر جوړ کړي یو هغه خلک تاسو ورشئ کاکا صاحب زیارت وګورئ یوې میاشتې له په 1.5 لک روپۍ ټیکه کېږي یوې میاشتې ټیکهدارې والي په 1.5 لک روپۍ اوس چې ټیکهدارې په 1.5 لک په ټیکه والي نو خو 2 لکه به پې هغه ګټي که نه نو هلی په 1.5 ملي دا 2 لکه روپۍ د کاکا صاحب په زیارت باندې څوک اچوي په غبر ګوړانده شي نو د کاکا صاحب د پیسو ته حاجت څه دی اولاده یې وګورئ ټول کروڑپتیان او اربپتیان دي کاکا خیل میاګان وګورئ ټول کروڑپتیان لکپتیان د دنیا دومره مالداري څوک نشته لکه دا خلک چې هلته د ښځو حال وګورئ او د سړو دا مالګې په دغه ځای ایښول مالګه سټل او شکرانه اچول دومره خو اخر سرونه دي در پورې په سپېږمو روټۍ نه منډئ
خپل غل روړی چې وکړي یا په خولې نه منډي څه عقل خو وکړي خدای بندګان څه سوچ خو وکړي چې آخر د دې پیسو د زیارت تاجت څه دی زیارت په پیسو څه کوي دا زمونږ ښځې او زمونږ سړي دا حال دوی جوړ کړی پبو ته لاړ شئ چې د مین روډ نه د پبو میا صاحب زیارت ته پورې ځي په دې لاره بازار جوړ چې بازار جوړ دی پروسه کال زه ورننوت نو ټول زلمی هلکان په دې بازار کې په دې دوکانونو ناست نو دیدن مستا بانے میں نورے دیدن مستا بانے میں نورے ہوئے پنی ملار کے سب بانا کا مدرے گا داسی داسی کٹی پا دکان نس واخلا خورے واخلا ساخلے واخلا مڑے راشا داوتی نزوانی کٹیشی ناخلا واخلا 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 یو دکاندار پسی یو چند چگی وی بل ور پسی بل کلی تجربه وکړي نر سړی له بورکا ور په سر کوي او ته مخ کې شو بورکې والا ځان پسې بیا تماشا وکړي چې د دکاندارانو ور پسې څه خیر دا ملک دی یا دا قوم دا بني ادم په مخ د ځمکې هغه شرکیات او بت پرستی چا په خوب کې نه ده لیدلې چې کوم ستا په ملک کې منٹ پس کی حضرت رحمان بابا خبر ده وی پټولو مربهی چالی دلنوی پټولو مربهی چالی دلنوی آغا چاری چی تا ہر ساعت پا ماکڑے خوب کے بچانی بھی دے چکم ستا پا ملکی بیا ستا په ملک د جمعې د شپې تماشا وکا د جمعې د شپې الله دې داسې شرمېدلې شپه چاته ونه ښیي لکه په پاکستان کې چې د جمعې شپې کل هم دم توبونه او کنجر توبونه دا د جمعې په شپه بیا دا رزلاو خبیثان د زمانې وګوره دا ډزې دا سه ډزې چې د غوږونو پردې به درته وشي کلاشنکوف ته دلته ایمان تکړه دی چې کلاشنکوف پولیس ونیسي هلته پې پرچه ورکړي ورشي په اسلم خټک پرچه ورکوي چې د ملک وزیر داخله دی پاغه پرچا ورکړي چې تا لیسنس ولې د کلاشنکوف ورکړي دلته د نیکناست لیسن ورکړي او دلته راغی تی لیکي او پرچا په ورکړي استعمال کې د مرکزی حکومت نه د لیسنس جاری کی ستا د قبایلو پولیټیکلانې پرمټ ورکړي نو خلک به پیډازې نه کوي داسې به نه بیا خبره ده چې دا د اوس قوم ډزولم کور کې تکړی دا هغه ګیدړ قوم دی چې دوی همدلته پردي واده له لاړ شو او که لږ د دې غوږونو نه ونیو د کابل دې غرونو ته دې کته د دا تیزونه بیا وګوره او د ده دا دستونه وګوره چې په لنګو بیا روان یو طرف ته دا کېږي بل طرف ته دا کېږي دومره وسله لکه په پاکستان کې په دنیا کې زه وګرځېدم ما یو ملک کې وسله ونه لیده پولیس سره وسله نشته فوج په سړک وګرځي وسله نشته ورسره تش ګرځي تش پهی بهی نه ټوپک نه تماچه ورسره خو چې داسې درته وګوري پرتوک کې به متیازې وکړي دلته ورسره کلاشنکوفي چې ته ورته وګورې جنډه بازار اجړا به در یاد شي تاسو خیال راغی تاسو توره څه وکړه او پاکستان خو هغه ملک دی
ملک د سن 47 نه واله تر ننه پورې ما د دوی توره ونه کړ، توره یې نه ده کړې. دا یې کړي چې کشمیر له غزاله تلي نو هنده ونه یې پوزې پرې کړې وې په نتکای پورې، او کارتوسونه بیا راوړل ته کیسهخانه کې به په دې فوټپاتونو باندې خرڅول بیا. دا یې کړي. اوس هم دا بعضې بوډاګان شته چې کشمیر غزا مې کړې ده. نه غزا دی نه، د پوزو غزا دی کړې ده. هنده وې پوزې نه به چې نتکای نه وتن تا به تې پوزه اوسه کارتوسو غزا دی کړې کیسهخانه کې ما لیدلي چې خرڅول. خبره دا ده چې د دې ټولو څیزونو علاج صرف او صرف په آسمانی قانون کې دی، چې څو پورې د دې ملک قانون آسمانی قانون شوی نه وي، زما دې په خدای قسمي چې ښه ورځ ونه ګورئ، ښه ورځ به نه ګورئ. سیاسي خلقو نم خدایان جوړ کړي. دا خیال دی د بجلیګر مولا سره ملګری یم، ګوره که چېرته وزیر شو څه یې راکړه، دا خیال پوه شوې. ګوره که چېرته وزیر شو څه یې راکړه. اوس یو بله را په مخه کړې ده، ها کو ها کو څه چل دی. ګوره که دې څه جوړ کړ جوړېدل چې خدای نه کړي. د دې پلارم ویلیو چې روټي کپڑا مکان بدر کوم، ویلیو که نه ویلی چې د خدای اسرم نه و د بنده اسرم و، نتیجه یې څه شو؟ ای بدبخت قومه، د بنده اسرې پرېږدئ، د خدای اسره ونیسئ. د هغه ذات اسره ونیسه چې د مور د خېټې نه واله تر قبره پورې ستا د خولې ته روټۍ او رزق څوک در رسوي. نو دې قوم خدای پرېښی، چې خدای هم پرېښو نو تاسو خدای پرېښي یې. نو هغه شرمونه یې در نه جوړ کړه، هغه شرمونه چې الله دې داسې څوک ونه شرموي لکه نن چې پاکستان شرمېدلی دی. خبره د وسلو نه ده، خبره د ایمان ده او خبره د غیرت ده. وسلې دي چې صاحبه، ټوپکې دي چې تماچې، چې شلډزې دي او جرمنۍ ده او فرانسۍ ده. زما وس ورسي او ما نه چا چاکو وګرځولو نو زه به د سړي بچی دی. چاکو ستا څه کار دی وسلې ګرځول؟ دشمندار ما چې دشمندار یې زه به ستا د دشمنۍ علاج وکړم، یا به دې جوړه وکړم او چې جوړه نه وي پړه وړ به معلوم کړم، یو به در کې ټاټی کړم چې د نوغې درته وباسم، بیا به ټوپک چا پسې ګرځې. دا د خدای په قهر اخته قوم، خپلو کې یو بل لپړانګان دي، بار د تورې نه دي. کېږي به څه؟ زمونږ په سر خو عظیم اور ولاړ دی. د روس اور وګورئ، د هندو اور وګورئ، د امریکې اور وګوره، اور هم په سر ولاړ دی. او بدبختو سوچ وکئ والله چې د شپې څملئ او سهار را پاسئ د روس ټینکونه به درته په کوڅو کې ګرځي. دا به زه تا ته ووایم چې راشه اوس دغه وزیران دې راوله دا خېټې چې د ګډانو قبرستان دی، دغه اوس راوله چې اوس یې پرتوګ وکئ. که کابل کې ګرځېدی شي نو پاکستان کې هم ګرځېدی شي. دې خوشفهمۍ کې مبتلا نه شي چې مونږ سره هم یو دوه کړکړي جهازونه دي، کړکړي به دې ولاړي او را به شي او اور به در باندې بل کړي. یو وخت کې به تې بچې چې ملک د ملک متفقي او ډټیا وي د دشمن مقابله دپاره. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مشکلات هغه دا چې یو سونو کالو عقیده د چا د خیال نه ویسته. بل مشکل ورته دا و چې عیسی علیه السلام ته عیسایانو د خدای زوی وي،
او دا د عیسایانو نږدې زمانہ وه. یهودو عزیر علیه السلام ته د خدای زوی وي. دا عظیم طاقتونه پیغمبر ته د دې لویه سانحه وه چې دا به د دې دماغ نه څنګه وباسي چې عیسی علیه السلام د خدای زوی نه دی یا عزیر علیه السلام د خدای زوی نه دی. دا ټول مشکلات، لیکن چې عزم مضبوط اراده مضبوطه وه او د خدای نه امداد غوښتلو هر وخت کې د هغه پیغمبر مشن او شان مو ګوره چې نن د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېدو او هغه خلق مو ګوره چې چا د دې پیغمبر د شان خلاف کو. نو عزیزانو عرض داو چې اصل اسلام یو آسان مذہب دے، یو سهل مذہب دے. مشکلات دین رستو بزبیا تاسو تخیم چې هغه آسان او سهل مذہب کې مونږ خلقو کم مشکلات پیدا کړي. د دې داسې مثال دی لکه زمونږ په دې ملک کې د کافی زمانه نه قبر پرستی را روانه ده. د قبرونو پوجا پاٹ کول، بیا په قبرونو باندې دا نامی خول چې دا دې د پاره ده، دا دې د پاره ده، دا دې د پاره ده. لکه نن یو سړی ټلیفون کو وی چې د فالج زیارت کم ځای کې ده. سړی چې فالج والی داغه زیارت کم ځای کې ده. نو ما وی چې ما ته خدا کا پته شته چې د فالج زیارت لا کم ځای کې ده. تاسو اندازه وکړئ کله یو سړی دا عقیده وي چې دا زیارت ته او په دې فالج لري کوي، دې لري کوي، دې نه زیات شرک بل نشته. کله یو سړی دا عقیده ای چې زما د خپو کې باد دی او دا زیارت د آباد لري کوي، دې نه لوی شرک بل نشته. عزیزانو قبر پرستی چې دا داډو په اسلام کې شته نه، لیکن ستا عمل کې وګوره قبرونو نه سال جوړ دی. کنوریس نه دا غونډګان را ټول شي او ډولکی والا ځان سره کی او مخکې ډولکی غږیږي او وروسته ورپسې دغه شکور نیولی واچوئ د بابا. که څوک اړی نمني د یارې ورکي ځکه چې هلته ورسره ډنډې مار روان. نو زما عزیزانو اوس دا قبر پرستی چې مونږ کې کومه ده دا د دوی نه ویستل کارې دارت او بیا ورسره چې لویه خبره دامي چې د مولا نوم م په ځاني ښیي او هغه مولا هم ځان ته وایي آی مرګری مې شیخان مرګري وي، لوی لوی سڼې او لوی لوی ګیرو والا دای مرګري وي. اوس دا اعتقاد د خلقو نه ویستل دا د چا پلار نشي. دا اعتقاد تی ویستل او بیا په دې خلقو دا منل چې ګوره معاصر حقیقی په دې کائنات کې صرف د خدای ذات ته بنده نه دی. دا په منل دا ډېر ګران کار. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې ټولو مشکلاتو سامنا وا. د یو یو سړی بشپېته شپېته خدایان د نن نه 50 کاله مخکې د هندوستان هندوانو 33 کروڑه خدایان 33 کروڑ خدایانو نن نه 50 کاله مخکې چې اوس بلا نور څومره زیات شي. د هندوستان خلقو 33 کروڑ خدایان منل. دوکه چې هر یو بت به د یو یو مرض دارو.
دا چې خسته بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې په دې به تاسو ته ان شاء الله العزیز خسته واقعګانې او بیانات ملاويږي او د غنټې د نشان در سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپل ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېر مننه والسلام